اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ آخری روزے ہیں دل غمنا، مضطر جام ہے، حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر اعتکاف کے مناظر۔ حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ مجلس رابطہ کے تحت باب المدینہ کراچی میں عبد الحسیب صوبائی وزیر برائے مذہبی امور کی رہائش گاہ پر مدنی حلقہ۔ آخری روزے ہیں دل غمنا، مضطر جام ہے، حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ہونے والے اعتکاف میں کثیر عاشقان رسول کے درمیان بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی کسی کے ظلم کی وجہ سے یا کسی کی بدکاری کی وجہ سے کوئی یوں کہے کہ میرا جینا حرام کر دیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ محاورہ ہے، جینا حرام ہو گیا، یہ اس سے مراد و حلال کی ضد حرام نہیں ہے، بلکہ دشوار جینا حرام ہو گیا نا، دشوار ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ جیسے نمک حرام سے بھی وہ حرام حلال حرام والا حرام نہیں ہے، بلکہ بے وفا نمک حرام، جو بے وفائی کرے، تعاون نہ کرے، تعاون کے موقع پر کام میں سستی کرے، ایسوں کو بھی بعض اوقات نمک حرام بولتے ہیں، ہڈ حرام بولتے ہیں۔ یہ حرام کہنے میں وہ جو کہا کہ جینا حرام کر دیا ہے، انہیں ظالم نے جینا حرام کر دیا، یہ بھی جملہ درست ہے۔ کسی کی میں نے دل آزاری کر دی، اب وہ اتنا صدمہ ہے کہ میرا جینا حرام ہو گیا، یہ تو بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مطلب گناہ کی وجہ سے آدمی کو اتنی ندامت ہو کہ جینا دشوار ہو جائے، بڑی بات ہے، سعادت مندی ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ آج کل عموماً گھروں میں پانی کی لائن میں گٹر کا بدبودار پانی آتا ہے، تو اس کو پینے اور اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے درود شریف پڑھنے کا رواج نہیں ہے، کیا جمعے کی دوسری اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا اس کی ممانعت ہے؟ یہ گٹر کا پانی مل گیا، ناپاک پانی مل گیا، یہ کنفرم کیسے ہو؟ بدبو کے اسباب اور بھی تو ہوتے ہیں بعض، جس کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے۔ اب یقینی طور پر گٹر کا پانی ملا اور ایسے گٹر کا پانی ملا جو ناپاک بھی تھا، اور پانی میں وہ نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا مزہ تبدیل ہوا، ان تین اوصاف ہے نا نجاست کے، رنگ، بو یا مزہ، تو کوئی سا بھی وصف اس میں پیدا ہو گیا،
کہ नजासत की वजह से रंगीन हो गया तो भी नापाक, नजासत की वजह से बदबू आ गई तो भी नापाक, नजासत की वजह से इसका जायका यानी टेस्ट आ गया नजासत का इसमें पानी में तो भी नापाक। तो अगर ऐसी सूरत है तो पानी नापाक हुआ, पीना भी इसका हराम और इस पर गुस्ल और वजू भी नहीं होगा, मजीद बदन भी नापाक हो जाएगा, कपड़े पाक करने जाएंगे तो उल्टे नापाक हो जाएंगे। अगर ऐसी सूरत हो जैसी मिनहज की कि ऐसे गटर का पानी जो कि नापाक हो और वो नापाक पानी में मिल जाए और उसको नापाक कर दे, तब औसाफ सलासा इसलिए कहे मैंने कि ये आम तौर पर यानी कि ये पानी बहता हुआ था ना, उसमें ये पाइप में जो अच्छा वो टैंक में अगर गया, टैंक तो छोटे होते हैं घरों के, उसमें तो औसाफ सलासा की भी कैद नहीं है, बल्कि अगर यकीनी तौर पर उस अपने घरों के टैंक जो दादर से छोटे होते हैं, इनमें एक कतरा भी नजासत का मिल गया तो वो नापाक कर देगा। इसमें यानी कि वो बू, मजा और टेस्ट की कैद नहीं है। ये कैद वहां है कि जैसे बहता पानी नहर है, बह रही है, या समुंदर है, या दरिया है, या बड़ा टैंक है। जैसे कि जामियतुल मदीना के ऊपर मुझे मेरे को याद पड़ता, मैंने देखा था, ये बहुत बड़ा टैंक है। याद है किसी को? आपने देखा है बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा है, यानी कि चौड़ा है कि वो गालिबन इसी तरकीब से बनाया गया था कि इसमें अगर कुछ ऐसी चीज पड़ जाए तो ये नापाक ना हो, जब तक औसाफ सलासा में से कोई वस्फ बाइस तगय्युर ना बने। ये अजान सानी जो है ना, ये उसी अजान की तरह ठहर ठहर के दी जाएगी जिस तरह पहली अजान, मगर ये कि इसमें ये हमारे फर्क का रवाज पड़ गया है कि वो ना दुरूद पढ़ते हैं, बल्कि अजान ये जुम्मे की देते भी स्पीड के साथ है, और दोनों में इम्तियाज रखने का एक रवाज पड़ गया, और शायद समझते हैं कि दोनों में फर्क है, फर्क होना चाहिए, ऐसा करते, हालांकि फर्क नहीं है अंदाज में। उसी तरह बेशक दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो पढ़े, अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं है, और जल्दी जल्दी दी तब भी गुनाह नहीं है, लेकिन ये कि सही तरीका जो है ना वो यही है कि जिस तरह वो पहली अजान देते हैं ना, उसी तरह ये जुमा की अजान दे। हाँ, इकामत को है कि जल्दी जल्दी देंगे, लेकिन दुरूद शरीफ इकामत में भी पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हर जुमेरात को हफ्तावार सुन्नत वर इज्तिमाआत बाद नमाज मगरिब दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होते हैं, जबकि माह रमजान में ये सुन्नत वर इज्तिमाआत बाद नमाज असर हुआ करते हैं। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में होने वाले हफ्तावार सुन्नत वर इज्तिमा में रुकन शुरा अबू शाबान मोहम्मद बिलाल अत्तारी मुद्दल्लाहुल आली ने बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से सदा वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी का मदनी काम करते रहें, इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। गौर कीजिए कि ये नेमतें आज हमें मयस्सर हैं, लेकिन हम इन नेमतों की कदर करने वाले नहीं। इन नेमतों का हिसाब हमें देना है, हमें हिसाब आखिरत की कोई फिक्र नहीं। इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शाह अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में हर गनी व फ़कीर, यानी हर मालदार या तंगदस्त, हर गनी व फ़कीर, हर अमीर, हर गरीब, ये आरजू करेगा कि काश दुनिया में इसके पास सिर्फ कूत होता। कूत यानी सिर्फ इतना खाना होता कि वो जिंदगी उसकी बच जाती, बस इसके अलावा कुछ ना होता। यानी जब हिसाब लिया जाएगा, जब नेमतों का हिसाब हो रहा होगा, तो हर अमीर, हर गरीब ये तमन्ना करेगा कि सिर्फ इतना होता कि बस जिंदगी बच जाती, इससे ज्यादा ना होता। इलाहुल आलमीन हमारे मरीज अच्छे हो, कर्जदार बारे कर्ज से सुबुकदोश हो। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियां दूर हो, परेशानियां दूर हो, सब अपने घरों में प्यार मोहब्बत से रहें। इलाहुल आलमीन इस्लाम का बोल बाला हो, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला हो। इलाहुल आलमीन हर तरफ सुन्नतों की बहारें आ आप फज़लो करम से हो है खता या रब, मुआफ फज़लो करम से हो हर खता या रब।
مغفرت پہ سلطان میں انبیاء یا رب ہو مغفرت پہ سلطان میں انبیاء یا رب. جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ اسلامی زندگی میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. سلام کے ورڈنگ کیا ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ تک ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں تک سلام ہے, آگے نہیں جانا چاہیے. گڈ بائے, ٹاٹا, بائے بائے یہ ہمارے کب تھے؟ اس وقت ہر مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ عرض کروں کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو ایک مطلب کہ تھوڑی سی وہ گرم جوشی ہوتی ہے نا, یوں تھوڑی سی گرم جوشی ہوتی ہے, اور ایک یوں ہوتا ہے پورا ہاتھ یوں ملاتے ہیں مگر یار وہ گرم جوشی نہیں ہوتی. بعض اتنے گرم جوشی ہوتے ہیں کہ ہاتھ گرم کر دیتے وہ تو لیکن وہ گرمی بری نہیں لگتی, اچھی لگتی ہے کہ یار چلو خوش ہو کے تو مل جائے. پھر ہاتھ ہلاتے ہیں اور پھر تو کاندھا نکال دیں گے کہ آج ملا ہے, آج کے بعد نہیں ملا تھا بھائی تم سے ہاتھ, یار تمہارا ہاتھ ملا ہوگا کاندھے کی گیر مناؤ. تو ایک گرم جوشی کے ساتھ ایک اچھے انداز سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسکول کا ایک ٹیچر ہوں اور میں پڑھاتا ہوں وہاں پر رواج اس طریقے سے ہے کہ لیڈیز ٹیچر جو ہیں وہ عید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جو دوسرے اسکول سے ٹیچرز آتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس سے مبارکباد دیتے ہیں. اور ایک دفعہ ہم نے منع کرنے کی بھی کوشش کی ہے حکمت عملی سے, تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور اس طرح ہاتھ ملانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسلام میں اتنی زیادہ شدت پسندی نہیں. کیا کریں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹیچر صاحب, آپ نے ایک نئی اور خبر سنائی. اور اچھا پھر یہ کہنا کہ ہمارے دل صاف ہے. شریعت نے جس چیز سے منع کیا دل صاف ہے تو اس کو مانو. اگر جس کے دل صاف ہوتے ہیں نا وہ شریعت کی بات کو مانتے ہیں, اور جو اندر ہے نا وہی باہر ہوتا ہے. آپ بولو کہ دل میں یہ ہے نا باہر یہ, ایسا نہیں ہوتا. پیالہ گرم ہو تو اس کا مطلب چائے بھی اندر گرم ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ چائے اندر گرم ہو اوپر سے پیالہ ٹھنڈا ہو. جو اندر ہوتا ہے نا وہی باہر ہوتا ہے. اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان میں آنکھ چاہتے رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی. جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے. ہائے تر پاک رمضان چلا ہے. نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام حلیمہ ہے. باپا میرا سوال آپ سے یہ ہے, نابالغ کا پانی کیا اس کے سگے بھائی بہن نہیں پی سکتے؟ جو پانی بچے نے ایسی جگہ سے بھرا جس کے بھرنے سے بچہ مالک ہو جاتا ہے, ایسا پانی اس کے بہن بھائی بھی نہیں پی سکتے, صرف ماں باپ پی سکتے ہیں. اگر باپ یا سرپرست اس پانی کو خرید لے, نابالغ کا بھرا ہوا پانی جس کا وہ مالک بن چکا ہے, جہاں سے نہر وغیرہ سے بھرا ہے, گورنمنٹ کے نل سے بھرا ہے, تو وہ پانی باپ خرید لے جو مارکیٹ ویلیو ہو اس کے حساب سے, پھر سب پی سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माशा अल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? आपने मुझे मालूम हुआ कि जिस तरह दुआ फरमाई उसकी बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। उम्मीद इंशाल्लाह ईद में आपके साथ मनाऊंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बाबा, बहुत बहुत अल्लाह को बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपका साया सरों पर हमारे दराज करे। मदनी इनामात कुफले मदीना भी ये तहरीकें अभी कमजोर हैं, तो मजीद हमको चलाना है। मदनी कामों के हवाले से आपका क्या मतलब कि कुछ मदनी फूल दें हमारे इस्लामी भाइयों को, मदनी कामों में किस तरह मसरूफ अमल रहना चाहिए? वो इस्लामी भाई जो कि आज अल्लाह ताला ने उनको सेहत जैसी नेमत अता फरमाई है, वो बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं, वो चाहे तो बआसानी मदनी काफिले के मुसाफिर बन सकते हैं, तो इनको सेहत के अंदर रहते हुए जरूर कर लेना चाहिए। वरना बाखुदा मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ कि वो शख्स जो मदनी काम कर रहा होता है और वो फिर अगर किसी मजबूरी के तो बीमारी के पा करता है तो अभी सेहत में कर लीजिए, वरना बाद में चाहते हुए ऐसा ना हो कि ना कर पाए। ये सबसे बड़ा मदनी फूल है कि अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी जैसी तहरीक अता की और 15वीं सदी की अजीम इल्मी व रूहानी शख्स शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतुहुल आलिया जैसे वली कामिल की सोहबत से नवाजा। इनकी सोहबत के जरिए अपने आप को बाअमल बनाकर दुनिया भर में नेकी की दावत आम करने के लिए बस मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहे। हमारा कोई लम्हा भी जाया नहीं होना चाहिए, एक लम्हा भी जाया नहीं होना चाहिए। बीमारी में इस बात की मारिफत हासिल होती है बाजों को, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। बेचारे बीमारी में इनको एहसास हो गया, तो आपको हमको इन्होंने कहा है कि आप लोग सेहतमंद हो, काम कर लो, कहीं ऐसा ना होगा आपको भी पछताने का वक्त है। बीमारी में फिर चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। मेरे बापा जान मोहम्मद अली अख्तारी अर्ज कर रहा हूँ बांग्लादेश ढाका से। बापा ये हर मुरीद तो अपने पीर को चाहता है कि मेरा पीर जो है सबसे अच्छा है और मेरा पीर सब कुछ है, लेकिन बापा मुरीद को कैसे पता लगेगा मेरा पीर भी मुझसे राजी है? तो बापा जिस तरह मुश्ताक भाई, फारूक भाई पीर की रजा लेके दुनिया से गए, तो बापा हमें कैसे पता लगे कि हमारा पीर हमसे राजी है? और बाबा ईमान की सलामती की बहुत फिक्र है बापा, खात्मा दिल खैर की, मग़फ़िरत की। बापा मेरे पास नेकियां नहीं है, बिल्कुल गुनाह बहुत है बापा। बापा आप संभाल लीजिएगा बापा, दुनिया में मौत के वक्त, आखिरत में, हशर में आपके हाथ में हाथ दिया मैंने बापा। बापा मेरा ईमान बचा लीजिएगा, मेरी मग़फ़िरत करवा दीजिएगा बापा, आका से शफाअत करवा दीजिएगा बापा। जिस तरह मुश्ताक भाई, फारूक भाई से आप राजी हुए, मेरे प्यारे बापा मुझे भी अपनी रजा का परवाना सुना दीजिए, राजी हो जाइए सजा के लिए। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह आपकी आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु ताला खैरा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामिला आजिला नाफियात फरमाए और आपको तवील उम्र बाआफियत सुन्नतों भरी नसीब फरमाए, खूब सुन्नतों के डंके बजाएं, दीन की खिदमत करें, हिम्मत रखें, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। नीज सिलसिला फैजान सहरी के दौरान निगरान शूरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाया। कुरान पाक का मुताला करें। सूरह नूर में मर्दों को हुक्म है अपनी निगाहें कुछ नीचे रखें, औरतों को हुक्म है निगाहें कुछ नीचे रखें। साथ साथ कई कई जगहों पर औरतों को निगाहें नीचे रखने के साथ अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत के भी अलग से ताकीद की गई है। बेपर्दगी खानदानों में आज से नहीं है, बरसों से है। यानी कि आपस के रिश्तेदार और कजिन जो हैं इनके अंदर बेपर्दगी का रुझान बहुत पुराना है, ये कोई लेटेस्ट नहीं है। ये बेपर्दगी ग्लैमराइज हुई है, मीडिया ने इस बेपर्दगी को ग्लैमराइज किया है। जो मैं बात कर रहा हूँ क्या ये माशरे से ढकी छुपी बात है? पर्सनल सेक्रेटरी औरत बना लेते हैं, इनसे मतलब क्यों? अपने ऑफिस चैम्बर में बैठकर पर्सनल सेक्रेटरी से ये घंटों बैठ कर बातें कर रहे होते हैं, सेठ साहब का मिजाज ठंडा हो जाता है। ये सब क्या चीज है? फिर कितनी कमाल की बात है, हैरत की बात है
کہ عید ملنے کے لیے ایک اجنبی لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر کے گلے ملیں گے. افسوس کی بات ہے یار. مطلب یہ بالکل تسلیم کرنے میں بھی اس کو تھوڑا سا میرے کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. کہا نا کہ یہ جب پتہ چلا تو بالکل ہوش آگے پیچھے ہو گئے. لہذا مل کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی دبا دیں. میں عمران بھائی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ عمران بھائی اتنی رات کو سحری تک افطاری تک پورا دن 24 گھنٹے ماشاءاللہ چینل پہ نظر آتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں, کیونکہ آپ جو ہے تھک جاتے ہیں اور مسکرا کے جو بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. کر لیا کریں, آرام کر لیا کریں. نہیں بدنام نہیں کرو یار. 24 گھنٹے کہاں ٹی وی میں چپکا رہتا ہوں میں. یہ تو بدنام کرنے والی باتیں. میں بھائی سوتا بھی ہوں اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سو جاتے ہیں. اور بس یہی جو سلسلے باقی اب رہا مدنی مذاکرہ, تو چینل پر آپ آئیں یا نہ آئیں مدنی مذاکرے میں تو شرکت کرنی ہے. جبکہ معتکفین عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان. آج کل ہمارے یہاں لڑکی اور لڑکا جوان یہ معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں. ظاہر ٹھنڈی اور گرم تار جب ملتی ہے تو بلب روشن ہوتا ہے. یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور جو اس پر خوش ہوگا وہ بھی گناہ گار ہے. یعنی ماں باپ اگر روکتے نہیں ہیں جبکہ روکنے پر قدرت رکھتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں لپیٹ میں. بلکہ باپ اگر اپنی بیٹی کو اس طرح کھلی چھوٹ دے رہا ہے تو وہ تو دیوس ہے. دیوس یہ کوئی میری طرف سے گالی نہیں دے رہا, میں حدیث میں الفاظ دیوس کے کہ اگر غیرت نہیں کھاتا باپ اپنے محارم کے اس طرح کرنے پر تو وہ تو دیوس ہے, اور دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس طرح تو یعنی کہ جو معاشرے میں تباہی اور بربادی بولے وہ کم ہے, تو یہ کیسے ان کی غیرت گوارا کرتی ہوگی یار کہ جوان بیٹی یا جوان بہن کو اس طرح مطلب غیر مرد گلے لگائے. یہ تو بالکل ہر ماں باپ کو اس پر بہت یعنی سیریس لینا چاہیے اس کو, کہ اس طرح تو یہ اولاد پھر آپ کو تو کہیں کی نہیں چھوڑے گی. جب اس طرح کرے گی تو یہ تو بالکل آزاد کلچر, پھر آپ بعد میں ان کو اچھے بھی نہیں لگو گے, شادی کے بعد تو نکال دیں گے آپ کو گھر سے. دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا, اور جو ایسا کرتے ہیں ظاہر وہ بھی اپنی ذلت کو ہی تو دعوت دے رہے ہیں اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل یعنی کہ تباہی کا چھیڑا آ گیا. آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں. فیضان رمضان ہے, فیضان
हमारे 9 मुस्लिम इस्लामी भाई हैं अत्तार नगर फैज़ान मदीना नारोवाल में, ये अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ की सादत में है और हाल ही में इन्होंने कलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर इस्लाम कबूल किया है और इनका नया इस्लामी नाम फैज़ान रज़ा अत्तारी रखा गया और आज ये इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी की नियत भी कर रहे हैं और इमामा बांधने का इजहार भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इमामे का ताज इनको सजा दें। मजलिस राब्ता के तहत बाबुल मदीना कराची में अब्दुल हसीब सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर की रिहाइश गाह पर मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान पाक अत्तारी काबीना ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए इस मदनी हल्के के मनाजिर मुलाहिजा करते हैं। दावत इस्लामी की सारे जहां में मच जाए धूम, सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आपने आज की मदनी खबरें मुलाहिजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।